موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت سمیت ملک بھر میں مونسون مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ لاہور میں آج دوپہر کے وقت شدید طوفان اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ آج کا طوفان 2 لاہوریوں کی جان لے گیا، متعدد زخمی بھی ہوئے۔ محکمہ موسمیات کی 5 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ یاسین بتائیے گا۔ جی، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت ملک بھر میں مونسون شدت اختیار کر گیا ہے۔ آج صبح سے حبس کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ آج دوپہر کے وقت جو ہے وہ شدید آندھی اور موسلا دھار بارش ہوئی، جس سے لاہور کی معمولات زندگی بھی کچھ دیر کے لیے بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے، اور لاہور کی اہم شاہراہیں جس میں کنار روڈ، اس کے علاوہ جاتی عمرہ، سمن آباد ماڈل ٹاؤن اور لٹل روڈ پر جو ہے وہ درخت گر گئے، جس سے جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوا، اور اس کے علاوہ کئی علاقوں میں جو سولر پلیٹیں بھی اڑ گئیں، اور جو نشیبی علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آ گئے۔ اور جو موسم کا حال بتانے والے انہوں نے 5 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو طوفان ہے یہ لاہور کے 2 علاقوں لاہور کے 2 علاقوں جن میں ساندہ اور شیرا کوٹ ہے، وہاں 2 لاہوریوں کی جان بھی لے گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے کہ جو شہری وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کھمبوں کے قریب مت جائیں۔ اس کے علاوہ جو فیڈر ہیں لاہور میں وہ لیسکو کے کوئی 160 سے زائد جو فیڈر ہیں وہ ٹرپ کر گئے، جس سے بجلی کی فراہمی بھی کچھ دیر کے لیے ان علاقوں میں معطل رہی۔ شہر کا آج کم از کم درجہ حرارت 27 اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ عوام نمی کا تناسب جو ہے وہ 76%، جو ہوا کی رفتار ہے 14 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور دن کا جو ہے 12 کلومیٹر تک ہے۔ جی یاسین بہت شکریہ۔ پنجاب بھر میں آج کی بارش اور آندھی سے 8 افراد جاں بحق جبکہ 27 زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ترجمان ریسکیو کا کہنا تھا کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 3 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج کی جو بارش ہے وہ شہریوں کے لیے زحمت بن گئی ہے۔ پنجاب بھر میں آج کی بارش اور آندھی سے 27 افراد زخمی ہوئے اور 8 جو افراد تھے وہ جاں بحق ہوئے۔ شدید زخمی افراد کو جو ہے وہ طبی امداد کے لیے مختلف اسپتالوں میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، جہاں جو ہے وہ ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ لاہور میں جو ہے وہ آج جو ہے وہ آندھی اور بارش کی وجہ سے 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ احمد ٹاؤن دروگے والا میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، ایک شخص زخمی ہوا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 25 سالہ عظما اور 7 ماہ کی علینا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ شیرا کوٹ ماسٹر اڈا عبداللہ شاہ شادی حال کے قریب دیوار گرنے سے ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا، جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ کٹار بند روڈ پر دیوار گرنے سے ایک شخص جو ہے وہ شخص جاں بحق ہوا، اور جس کی شناخت جو ہے 25 سالہ شکیل کے نام سے ہوئی۔ نین سکھ چوک حضرت علی روڈ پر دیوار گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا، اور شادرہ ٹاؤن پنڈی قبرستان کے قریب دیوار گرنے سے 3 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اس طرح پیکر روڈ پر بھی ایک واقعہ پیش ہے۔ پیکر روڈ اسٹاپ پر سر پر پتھر لگنے سے ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا۔ تمام زخمیوں کو جو ہے وہ طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن کا علاج جو ہے وہ جاری ہے۔ 26 جون سے اب تک بارشوں اور آندھی سے متعلق ایمرجنسی میں 94 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں 24 افراد اب تک جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے جو ہے وہ پنجاب بھر کی، تو پنجاب بھر میں جو ہے وہ اب تک ٹوٹل جو ہیں وہ 94 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں 24 جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ آج کے دن کی اگر بات کی جائے تو آج بھی جو ہے وہ نانکانہ صاحب عبدالی یوسف والا وار بارٹن روڈ اور کلونی نہر جڑا والا روڈ پر دیوار گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ اس طرح گجرانوالا نشہرہ ورکا میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا، جس کی شناخت 25 سالہ کے جو ہے وہ نام سے ہوئی، حضرو کے نام سے جو ہے اس کی شناخت ہوئی۔ گجرانوالا جو ہے گاؤں نندی پور کرن لگنے سے ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا، جس کی شناخت 20 سالہ زین کے نام سے۔ اس طرح گجرانوالا قصور شیخوپورہ اور شیخوپورہ سمیت دیگر علاقوں میں جو ہے وہ افسوسناک واقع پیش ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے ہلاکتیں بھی سامنے آئیں، اور متعدد درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے، جن کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ۔
तेज़ आंधी और बारिश के बाद बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे से बिजली गायब। मुस्तफ़ा टाउन, आज़म गार्डन समेत दीगर इलाके बिजली से महरूम हो गए। बिजली गायब होने से शहरियों को परेशानी, ख़वातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में तेज आंधी और बारिश के बाद बिजली का तफसीली निजाम बुरी तरह मुतासर हो गया है और लश्कर के 160 से ज्यादा जो फीडर वो भी ट्रिप कर गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे से बिजली गायब है। मुस्तफा टाउन, गार्डन टाउन, करामत कॉलोनी, एजुकेशन टाउन, गनी कॉलोनी, इसके अलावा हदायतुल्लाह ब्लॉक, इस्लामाबाद, तमाम ब्लॉक और सहसीब ब्लॉक, कैनाल व्यू में बिजली अभी तक बंद है। बिजली गायब होने से शहरियों को परेशानी और खवातीन को और खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी दिखाई दे रहा है कि कोई उनका नुकसान हाल नहीं, वापदा दफातर से गायब है, उनकी कोई कंप्लेन भी सुनने वाला नहीं है। जी यासीन, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब ने मानसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज कहती हैं अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाएंगे। मानसून के दौरान अवाम हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदबीर लाजमी अमल दरामद करें। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब का हुक्म, पीडीएम में हर पल हर सूरत तैयार और मुस्तैद। पंजाब भर में मानसून हंगामी प्लान 2025 पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मानसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद की लम्हा बालम्हा रिपोर्ट तलब कर ली। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कायम। ऑपरेशन सेंटर्स 24 घंटे फाल रहेंगे। सुबह भर में बरसाती नालों की भरपूर सफाई, बारिश के पानी के बहाव के रास्ते क्लियर कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की इंतजामिया और दीगर इदारों को मुतलका इलाकों में बोसीदा इमारतों की निशानदेही की हिदायत। पीडीएमए ने हादसात और नुकसानात से बचाव के लिए SOPs जारी कर दिए। बच्चों के नहरों में नहाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बोसीदा घरों के मकीनों से एहतियातन महफूज मकामात पर मुंतकली की अपील। बरकी आलात, जमीन पर गिरे बिजली के तार और खम्भों को छूने से गुरेज की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से कबल महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपना फर्ज निभाएंगे। हर फर्द की जान कीमती है, तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वासा हेड ऑफिस में मानसून कंट्रोल रूम का दौरा। MD वासा गफरान अहमद ने वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन को तफसीली ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन ने तकनीकी सहूलियात और फील्ड से मरबूत निगरानी के निज़ाम को सराहा और वासा टीम की कारकर्दगी को मौसर करार दिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग का कहना है शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल रखा जाए। तमाम अंडर पासिस की लाइव मॉनिटरिंग जारी रखी जाए ताकि बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो पाए। डिस्पोजल स्टेशंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ फील्ड स्टाफ की हाज़िरी और कारकर्दगी को भी मॉनिटर किया जाए। मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बुराकार लाए जाएँ। दरियाओं में पानी की सूरत हाल। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,97,900 क्यूसिक और अखराज 1,59,700 क्यूसिक है। मंगला के मकाम पर दरिया जेहलम में पानी की आमद 28,000 क्यूसिक और अखराज 10,000 क्यूसिक है। तर्जुमान वापटा के मुताबिक चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,26,400 क्यूसिक और अखराज 2,10,000 क्यूसिक है। हेड मराला के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 65,400 क्यूसिक और अखराज 32,900 क्यूसिक है। नौशहरा के मुकाम पर दरियाए काबुल में पानी की आमद 62,000 क्यूसिक और अखराज 65,000 क्यूसिक है। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। घरेलू सार्फिन के लिए माहाना फ़िक्स चार्जेस में इजाफा कर दिया गया। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फ़िक्स चार्जेस में 200 रुपये इजाफा हुआ। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फ़िक्स चार्जेस 400 से बढ़कर 600 रुपये हो गए हैं। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन के लिए फ़िक्स चार्जेस 1,000 से बढ़कर 1,500 रुपये हो गए हैं। रोटी, तनूर, कमर्शियल, जनरल इंडस्ट्री, CNG, सीमेंट और खाद के लिए गैस की कीमतें बरकरार। पावर स्टेशंस और जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस के नर्ख में 150 से 175 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा। ब्रॉयलर गोश्त की तलब में इजाफे से नरखों में भी तेज़ी आ गई है। एक ही रोज़ में ब्रॉयलर गोश्त 22 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया है। सब्जियों की कीमतों में भी इजाफे का रुझान है। आवाम कहते हैं महंगाई पहले ही बहुत है, अशिया ज़रूरिया के नरखों का पता ही नहीं चलता।
ब्रायलर गोश्त की तलब में इजाफा, मुर्गी का गोश्त 22 रुपए महंगा, सरकारी दाम 439 रुपए फी किलो मुकर्रर। रेट लिस्ट में फार्मी अंडे 244 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। सब्जियों की खरीदारी भी आसान नहीं, दुकानदार सरकारी रेट लिस्टों को खातिर में नहीं ला रहे। परचून में प्याज 60, टमाटर दर्जा अव्वल 70 रुपए फी किलो हैं, आलू 90, लहसुन चाइना 350, अदरक 600 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। लीमू 400, भिंडी 120, कद्दू 180 और शिमला मिर्च 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। अवाम कहते हैं ब्रायलर गोश्त के नर्क मुस्तकिल बुनियादों पर मुकर्रर किए जाएं। महंगाई पहले ही बहुत है, अब तो कुछ भी सस्ता नहीं रहा। मार्केट ज़राए के मुताबिक ब्रायलर गोश्त के साथ साथ मानसून में सब्जियों के नर्क भी बढ़ने का खदशा मौजूद है। पंजाब की 100 तहसीलों में सहूलत बाज़ारों के क़याम की तैयारियां तेज। 40 तहसीलों में सहूलत बाज़ारों के लिए जगह का इंतखाब मुकम्मल। लाहौर डिवीजन में 7 और गुजरांवाला में 12 सहूलत बाज़ार लगेंगे, जबकि सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डीजी पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी का ब्रीफिंग में कहना था कि लाहौर डिवीजन में 7, फैसलाबाद में 12 और रावलपिंडी में 23 सहूलत बाज़ार लगाए जाएंगे। सरगोदा में 11, साहिवाल में 4, गुजरात डिवीजन में 8 सहूलत बाज़ार कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की 30 तहसीलों में बाज़ारों के मुतबादिल जगहों के लिए वर्किंग जारी रखने की हिदायत मुतल्लिका कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मौसू मकामात के लिए मरासला इरसाल कर दिया है। मिलावट करने वालों की शामत आ गई। फूड अथॉरिटी की टीमों का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। नाकिस खुराक की फ़रोख्त पर 2 मारूफ रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। फूड अथॉरिटी की टीमों ने शहर में 37 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की है। 7 रेस्टोरेंट्स मालिकान को नाकिस खुराक बेचने पर 2,10,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था भारी मिकदार में नाकिस ऑयल ममनू अशिया तल्फ की गई हैं। नाकिस ऑयल में फ्राई करके मुख्तलिफ अशिया तैयार की जा रही थी। मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स की अदम दस्तयाब पाए गए हैं। मयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कवानीन पर अमल दरामद करें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। महंगाई 38% से सिंगल डिजिट में, जबकि पॉलिसी रेट 22 से 11% पर पहले ही आ चुका है। सीनियर सूबाई वज़ीर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खैराज तहसीन। मरियम औरंगज़ेब का मज़ीद कहना था कि डिफ़ॉल्ट के किनारे मिलने वाले मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से भी दूर ले गए। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क की फ़हरिस्त में 59 से कम होकर 47 पर आना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब मुआशी इक़दामात की गवाही है। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और स्टॉक एक्सचेंज का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर होना मुआशी कामयाबियों की दलील है। पाकिस्तान की दुनिया में सबसे बेहतरीन होने वाली मैशत बनने की खबर कौम को मुबारक हो। महकमा रेलवे में जो काम करेगा वही रहेगा। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने जा रहे हैं, रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। लाहौर से कराची के लिए सैलून हुकाम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, रेलवे सैलून आवाम के लिए दस्तयाब होंगे। जो काम करेगा वो सरवाइव करेगा, उसके लिए अप्रिसिएशन है। हम अपने स्टेशन को इंशाल्लाह ताला विद इन 60 डेज, मैं लंबा नहीं, कुछ 2 साल नहीं कर, विद इन 60 डेज इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाएंगे। हमने तमाम रेलवे अफसरान की ये जो प्री शिपमेंट के हवाले से बाहर दौरे थे ये सब खत्म कर दिए हैं। शिलोन में इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरा वजीर आजम इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरा सीओ इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरा आईजी इस्तेमाल नहीं, मेरा चेयरमैन, ये आम पब्लिक के लिए होगा। उसका फेयर जो है वो हमने लगा दिया है। अगर मैंने जाना है तो मैंने अपने अकाउंट से पैसे जमा करवाने हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा किया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर रहमान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कंट्रोल रूम में मुहर्रमुल हराम में हिफाजती इंतजाम का जायज़ा लिया। हुकाम ने इस मौका पर मुहर्रमुल हराम और पाक पतन उर्स के सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए हैं। सूबा भर में हिफाजती इंतजामात को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। हसास मुजालिस और जलूसों को CCTV कैमरों से मॉनिटर भी किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना है कि घर बैठे कर्ज मिलना और किराए से कम पैसों पर मकान मालिक बनना मौजज़े से कम नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने 15 लाख से पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त नफ्स को महफूज बनाया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का बिला सूद कर्ज से बनने वाले घरों का दौरा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बरकी रोड लाहौर पर ज़ेर तामीर और तामीर शुदा घरों का जायज़ा लिया।
مزدور، دکاندار اور مالی کا کام کرنے والے مکینوں نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو نعمت قرار دیا۔ سیکٹری ہاؤسنگ میں نور الامین مینگل کا نوجوان مکینوں کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا ایمبیسیڈر بنانے کا اعلان۔ اسٹیشنری کی دکان چلانے والے ذیشان کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا پہلا ایمبیسیڈر بنا دیا۔ انسانی اسمگلرز کے گرد گھیرا تنگ، FIA لاہور کی ٹیم کا جوہر ٹاؤن میں چھاپا، غیر قانونی ٹریول ایجنٹ آفتاب الرحمان گرفتار، ملزم سے 31 پاسپورٹ، دستاویزات، نقدی اور 25 موبائل فونز برآمد ہوئے ہیں۔ FIA لاہور زون کا انسانی اسمگلرز کے گرد شکنجہ سخت، جوہر ٹاؤن میں مائیگریشن کنسلٹنسی کے دفتر پر چھاپا، غیر قانونی ٹریول ایجنٹ آفتاب الرحمان گرفتار، ملزم سے 31 پاکستانی پاسپورٹ، دستاویزات، متاثرین کے 8 لاکھ سے زیادہ روپے برآمد، ملزم آفتاب الرحمان سے 25 موبائل فونز اور دیگر ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ ملزم آفتاب الرحمان کا موبائل فونز پر دیگر ایجنٹس اور غیر ملکی ساتھیوں سے رابطوں کا انکشاف۔ FIA حکام کے مطابق ملزم بیرون ملک ملازمت، شہریوں سے بھاری رقوم کی وصولی میں ملوث ہے۔ آفتاب الرحمان برآمد شدہ پاسپورٹس کے حوالے سے تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ ملزم سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا، اس کی نشاندہی پر مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ چھاپہ مار کارروائی ڈائریکٹر لاہور زون کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی، جن کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ پولیس کے 24 گھنٹوں میں 446 سرچ اور کامبنگ آپریشن، لاہور سمیت صوبہ بھر میں 31 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبہ بھر میں سرچ اور کامبنگ آپریشنز کے دوران 14,700 سے زائد مشتبہ افراد کی چیکنگ کی گئی۔ سنگین جرائم میں ملوث 189 اشتہاری، 118 عدالتی مفرور، 128 عادی مجرم بھی گرفتار۔ ترجمان پیشہ اور مشتبہ افراد سے منشیات، ناجائز اسلحہ اور گولیاں برآمد ہوئی۔ کارروائیوں کے دوران 6 جرائم پیشہ افراد کیفر کردار کو پہنچے، 6 افراد کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ محرم کے دوران جرائم پیشہ عناصر کا محاسبہ کرنے کے لیے سرچ، سویپ اور کامبنگ آپریشنز جاری رکھے جائیں۔ بارش کے بعد سہانے موسم میں شہریوں کا سموسہ شوق پر رش، شہر میں ابر رحمت کے بعد شہریوں کے حفزدہ چہرے کھل اٹھے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خوشگوار موسم میں میٹھی چینی کے ساتھ سموسے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ شہر کا موسم سہانا ہو اور گرما گرم سموسے نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی اور موسم رنگین ہونے پر لاہوریوں نے سموسوں کی دکان کا رخ کر لیا۔ چھٹی کو غنیمت جان کر شہری فیملیز کے ساتھ گھروں سے باہر نکلے اور گرما گرم سموسے اور پکوڑے کھا کر انجوائے کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خوشگوار موسم میں سموسے کھانا لاہوریوں کی روایت بن چکا ہے۔ بارش ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے، تو ہم نے کہا سموسے آ کے ادھر کھا لیتے ہیں۔ میٹھی چٹنی ڈال کے، اس کے اوپر چنوں کی چٹنی ڈال کے اور ساتھ میں رائتا ڈال لو تو زیادہ بہترین ہو جاتا ہے کام۔ جیسے ہی موسم اچھا ہوتا ہے، قدرت کی تحفہ ہے ہمارے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوریے ہیں، پھر کھانے کی طرف بھاگ دوڑتے ہیں۔ سموسے ہماری اچھی روایت ہے کھانے کی، سموسے کھانے آئے ہوئے ہیں، انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں۔ لاہوریوں نے نہ صرف خود سموسوں پر ہاتھ صاف کیے بلکہ گھر والوں کے لیے پیک کروا کے بھی لے جاتے رہے۔ کئی شہریوں نے گھروں میں بھی پکوڑوں اور چائے سے موسم کا لطف دبالا کیا۔ کیمرہ مین ذیشان کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے ہر نئی چیز بڑے شہروں کو دینے کا کلچر تبدیل کرنا ہوگا، دیہات کو بڑے شہروں کے برابر لائیں گے، سب اضلاع میرے لیے برابر ہیں، ترقی کے سفر میں یکساں مواقع اور سہولتیں ملنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس پر بریفنگ، الیکٹرک بس پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جنوبی پنجاب کے اضلاع کو زیادہ ای بسیں فراہم کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 24 اضلاع کو ترجیحی بنیادوں پر 240 الیکٹرک بسیں دینے کی ہدایت۔ لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، ملتان اور راولپنڈی کے لیے 500 ای بسوں کی فراہمی اگست سے اکتوبر تک ہوگی۔ پہلے مرحلے میں آنے والی 240 ای بسیں اضلاع کو فراہم کر دی جائیں گی۔ نومبر سے دسمبر تک پنجاب میں 600 الیکٹرک بسیں مزید آئیں گی۔ گجرانوالہ میں BRT کو پورے شہر اور مضافات سے منسلک کرنے کے لیے 80 فیڈر بسیں چلائی جائیں گی۔ اجلاس میں فیصل آباد میں اورنج لائن اور ریڈ لائن ٹرانسپورٹ سسٹم پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ریڈ لائن بس سروس 23.4 کلومیٹر طویل اور 24 اسٹیشن پر مشتمل ہوگی۔ ریڈ لائن پر 1,85,000 سے زائد مسافر سفر کر سکیں گے۔ اورنج لائن 29 کلومیٹر طویل 21 اسٹیشن پر مشتمل ہوگی۔ 1,11,000 سے زائد مسافر سفر کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہر نئی چیز بڑے شہروں کو دینے کا کلچر تبدیل کر کے دیہات کو بڑے شہروں کے برابر لائیں گے، سب اضلاع میں ترقی کا سفر ہوگا۔ اجلاس میں گجرانوالہ اور فیصل آباد میں ٹرانسپورٹ سسٹم روٹس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔